बोले सोने हाल सास भी अकाल। वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। कोट पराध हमारे खंडहो, अणक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावहो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी, तिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित इन्हां गुरमत समागमां दी हाज़री भर रही सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत, गुरु सवारियां ने पावन बाणी दे कीर्तन नाल आप संगतां नूं जोड़िया है। आओ कुछ क समां सतगुरां दी किरपा दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करन वास्ते प्राप्त होया है। कुछ कहण तो पहला सतगुरां दा ओट आसरा लैंदियां होयां आओ सारी संगत प्यार अदब सहित सतगुरां दी बख्शिश फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहिब जी ने पावन बाणी दे विचों भाई सत्ता जी भाई बलवंड जी जो गुरु घर दे कीर्तनीय सन, तिन्हां दियां 8 पौड़ियां रामकली राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर दर्ज हन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो गुरु रामदास पातशाह जी की सिफतो सलाह के अंदर भाई सत्ता जी भाई बलवंड जी ने बचन उचारण किए हैं। शब्द कीर्तन की हाज़री दौरान आखिरी शब्द के अंदर उन्हां बचनों की सांझ आप जी नाल कीती है। बाणी के पावन बचन ने धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया कि ऐ गुरु रामदास पातशाह जी तुसी धनता दे योग हो, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने तुहानू सिरिया है, जिस मालिक वाहिगुरु परमात्मा ने ये इंसानी चोला दे के ये मनुखी जामा दे के तुहानू इस संसार दे उत्ते भेजिया है
तिन्हें सवारिया। उस मालिक वाहिगुरु परमात्मा ने ही तुहानू सवारिया भी है। ते सवारिया किवें है? पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सवारिया इदां है साध संगत कि ये करामात पूरी तां बनदी है, भाव ये अजमत पूरी हुंदी है अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने गुरु रामदास पातशाह दे अंदर अपने आप नूं प्रगट इस संसार दे अंदर कीता है। जदों गुरु नानक पातशाह जी दे इस संसार ते आवणे दे बारे असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दे विचों दर्शन करते हैं ना, ते उत्थे भी बाणी दे बचन आउंदे ने, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने गुरु नानक पातशाह दे अंदर अपनी जोत नूं टिका के अपने आप नूं गुरु नानक अखवाया है। भाव के गुरु नानक पातशाह अते अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे अंदर कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। ते इहो ही भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी इत्थे बचन कर रहे ने कि गुरु रामदास पातशाह जीओ, तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने सिरिया ते सवारिया भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने। किवें सवारिया? कि तुहाडे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने अपने आप नूं प्रगट कीता है। भाव गुरु रामदास पातशाह जी अते परमात्मा दे अंदर कोई फर्क नहीं। तां ही करके अगले बचन ने, सिੱਖੀ अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सारे सिखां ने, सारियां गुरु कीयां संगतां ने गुरु रामदास पातशाह जी नूं नमस्कार कीती है। की जान के नमस्कार कीती है? पार ब्रह्म कर, परमात्मा जान के। सिखां दे वास्ते, गुरु कीयां संगतां दे वास्ते परमात्मा दे विच ते गुरु रामदास पातशाह जी दे विच कोई फर्क ही नहीं है। गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां दा प्रकाश इतिहास दीयां लिखतां दे मुताबिक 25 सितंबर सन 1534 है। लाहौर शहर जिहड़ा कहिंदे कि उच्चे टिल्लियां दे उत्ते वसिया होया है, रावी दे कंढे, उत्थे साध संगत एक इलाका है जिस नूं कहा जांदा है चूनी मंडी। चूनी असल दे विच छोटे छोटे माणिक मोती लालां नूं कहा जांदा है। ते चूनी मंडी वो इलाका जिथे साध संगत इन्हां छोटे छोटे हीरियां दा, लालां दा, मोतियां दा वपार हुंदा है, लैण देन हुंदा है। उस इलाके दे अंदर बाबा हरदास जी दे घर माता दया कौर जी दी कुखों सतगुरु पातशाह जी प्रकाशमान हुंदे हन। ते गुरु पातशाह जी का जिहड़ा नाम सदाया गया वो है भाई जेठा जी। साडी पंजाबी दे अंदर जेठ वड्डे नूं कहिंदे ने। साडे जिहड़े 12 देसी महीने ने, अज भी गुरु घरां दे अंदर 12 माह का पाठ आप जी ने श्रवण किया होवेगा। कत्तक दा महीना चढ़िया है। ये जिहड़े साडे 12 महीने जिन्हां दा जिक्र पावन बाणी दे अंदर भी किया गया है 12 माह दे अंदर, इत्थे जिहड़ा सब तो वड्डे दिनां वाला महीना आ उहनूं साध संगत जेठ दा महीना कहा गया। दो भरा घर दे विच होण ते वड्डे नूं जेठ कहा जांदा है। आम तौर ते पलेठे पुत्र दे करके साडे इतिहास दे विच जो दर्ज है कि गुरु रामदास पातशाह जी का पहला जो नाम है वह पलेठे पुत्र होण करके, वड्डे ते पहले पुत्र होण करके उन्हां दा नाम भाई जेठा जी करके सदाया। वैसे इतिहास दे अंदर उन्हां दे एक छोटे भराता ते एक उन्हां दी छोटी भैण दा नाम भी आउंदा है। भावें कि बहुतियां लिखतां बाद विच उन्हां दे बारे कुछ बहुता नहीं दसदियां। उन्हां दे एक छोटे भरा सन जिन्हां दा नाम है साध संगत इतिहास विच आया भाई हरदयाल जी, अते गुरु रामदास पातशाह जी दी एक छोटी भैण है जिन्हां दा नाम इतिहास विच आया है बीबी रमदासी जी। साडे इतिहास दे विच इतिहासिक ग्रंथां विच बचन आउंदे हन,
ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਮਦਾਸੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਬੁਲਾਈ। ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਚੱਲ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਚੱਲ ਵਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਬਿਰਧਨ ਸੋ ਚਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਬਿਰਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਉਸ ਛਾਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਰੀਤ ਐਸੀ, ਚਾਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਬਿਰਧਨ ਸੋ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਬਿਰਧਨ ਸੋ ਚਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜੁਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੋ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੂਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਸਮ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਜੁੜੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਖਸਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਜ ਖਸਮ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੋ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗੜਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोने हाल सा